नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन लेक्चर में आपनु हार्दिक स्वागत है। विषय विज्ञान विषयांक है आज आपणो रासायणिक समीकरणों, जेनो अभ्यास आम जोईए तो आपणे आगला लेक्चर में कर लीधो तो रासायणिक समीकरणों होय ए केटला प्रकारना होय तो के 3 प्रकार। पहलू तो के शब्दों द्वारा रजूआत थाय केवुं समीकरण शाब्दिक। बीजू तो कि शब्दों में संज्ञानो उपयोग करीने जे समीकरण लखवामां आवे ए समीकरण ने केवुं समीकरण कहेवाय? माळखाकीय अथवा असमतोलित समीकरण। छेल्ले तो कि ई समीकरण में दળ संचयनो नियम के दળ द्रव्य संचयनो नियम एटले के डाबी बाजू प्रक्रियकोनुं कुल दળ बराबर ज निपजनुं दળ थाय एना माटे जे समीकरण बनाववामां आवे ए समीकरण केवुं समीकरण कहेवाय? समतोल। तो આજે આપણે છે હજી ઘણા બધા એવા સમીકરણોની પ્રેક્ટિસ કર્યું, જેમાં શાબ્દિક સમીકરણ આપ્યું હોય, શાબ્દિક ઉપરથી આપણે માળખાકીય સમીકરણ કર્યું અને માળખાકીય સમીકરણમાંથી અંતે આપણે કેવું સમીકરણ કર્યું? સમતોલિત સમીકરણ। બીજી એક બાબત તો કે તમને દરેકને છે એ કેટલાક આણ્વીય સૂત્રો છે એ મોકલવામાં આવશે। એક વ્યવસ્થિત બુકમાં લખી, दाखला तरीके एल्युमिनियम क्लोराइड तो हाँ मैं AlCl3 एटले कि एल्युमिनियम क्लोराइडनुं आणवीय सूत्र शुं थाय? AlCl3। आगळ आपणे वात करीए समीकरण समतोलित करवुं होय तो जे ते तत्वनुं जे आणवीय सूत्र होय एमां आपणे कोई फेरफार करी शकीए नहीं। आगळ जरूरियात मुजब आपणे पूर्वक मूकी शकीए पण एनुं जे सूत्र हशे एमां कोई फेरफार करी शकशुं नहीं। एटले पहेलुं काम आपणे बधाए शुं करवानुं हतुं के आ जे 30-35 आणवीय सूत्र छे ए व्यवस्थित बुक में लखी अने पाका कर लेवा के जे दाखला तरीके बेरियम सल्फेट होय तो बेरियम सल्फेटनुं आणवीय सूत्र थाय BaSO4। पछी एनी आगळ आपणे समतोलित कर्युं तो आगळ जे जरूरियात मुजब पूर्वक मूकी शक्युं पण ए BaSO4 एटले के बेरियम सल्फेटनुं जे आणवीय सूत्र थाय एमां आपणे कंई फेरफार करी शकीए नहीं। एटले एनी बधाए तैयारी राखवानी छे। आजे आपणे छे एवा केटलाक उदाहरण जोई, जेम के दाखला तरीके पहलू एक आपणे उदाहरण जोईए। शाब्दिक समीकरण लखीए आपणे। एक प्रक्रियक छे हाइड्रोजन, एक प्रक्रियक कोण छे? हाइड्रोजन। अने बीजो प्रक्रियक छे क्लोरीन। कयो प्रक्रियक छे? क्लोरीन। प्रक्रियाने अंते बने हुं तो के हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रक्रियाने अंते बने हुं हाइड्रोजन क्लोराइड। आ जे समीकरण आपणे आप्युं ए समीकरण केवुं आप्युं छे? शाब्दिक। हवे ई शाब्दिक समीकरण ने आपणे पहेला केवुं बनाववानुं? माळखाकीय। अने माळखाकीय उपरथी आपणे अंते केवुं करवानुं? समतोल। हवे तो के आ जे शाब्दिक समीकरणमांथी माळखाकीय समीकरण लखवुं एटले पहेला तो जे ते प्रक्रियक होय एनी संज्ञा लखवानी। केम जेम के हाइड्रोजन छे तो H प्लस क्लोरीन नी संज्ञा Cl। हाइड्रोजन क्लोराइड नुं आणवीय सूत्र थाय HCl। हवे तो के घणीवार एवुं बने के आपणे आ रीते लखी नाखीए तो हजी आ समीकरण आपणुं छे ने माळखाकीय ज थाय। केम के आगळना धोरणमां आपणे अभ्यास कर्यो एम हाइड्रोजन क्यारेय स्वतंत्र अस्तित्व धरावे नहीं। क्यारे हाइड्रोजननो एक परमाणु होय नहीं, हमेशा हाइड्रोजनना केटला परमाणु होय? 2। अब जो पहला लख्युं तो ये माळखाकीय थयुं हतुं। हवे आ माळखाकीयने आपणे केवुं बनाव्युं है? समतोलित बनावेल। हाइड्रोजन स्वतंत्र अस्तित्व न धरावतो एटले आपणे शुं कर्युं? H2। हवे H2 प्लस Cl तो बन्युं शुं? HCl एटले के हाइड्रोजन क्लोराइड। हजी आ समीकरण छे ए आपणुं केवुं थाय? माळखाकीय थाय, कारण आमां दળ संचयनो नियम जळवातो नथी। एटले के डाबी बाजू प्रक्रियकोना जे परमाणु छे एटला जमणी बाजू थता नथी। दाखला तरीके हाइड्रोजन केटला छे? 2। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन केटला छे? 1 ज छे। क्लोरीन अहींया 1 अने अहींया 1। तो आपणे शुं काम करवुं पड़े? डाबी बाजू जे हाइड्रोजन 2 परमाणु छे जमणी बाजू कोण केटला करवा जोईए? 2। तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl छे एनी आगळ केटला पूर्वक मूकवा पड़े? 2। एटले हाइड्रोजन 2 थई गया। एनी सामे जेवुं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आपणे आगळना लेक्चरमां चर्चा करी हती जे पूर्वक आपणे आगळ मूकशुं ए बधाने अनुसार हाइड्रोजन 2 गणा है, क्लोरीन केटला गणा है? 2 गणा। तो क्लोरीन 2 तो आपणे शुं कर्युं? क्लोरीन केटला परमाणु दर्शाव्युं? 2। आम H2 प्लस Cl2 तो बन्युं शुं?
2HCl એટલે કે હાઇડ્રોજનના 2 પરમાણુ પ્લસ ઓક્સિજનના ક્લોરિનના 2 પરમાણુ, તો હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડના કેટલા પરમાણુ બને? 2. આમ આ જે સમીકરણ થયું એ સમીકરણ કેવું થયું? સમતોલ. આમ પહેલાં શાબ્દિક સમીકરણ હોય, શાબ્દિક સમીકરણ ઉપરથી કેવું સમીકરણ બનાવવાનું? માળખાકીય સમીકરણ બનાવતી વખતે આપણે જે તે તત્વના પરમાણુ હોય એની સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવાનો. એ માળખાકીય સમીકરણ ઉપરથી આપણે એનું સમતોલિત સમીકરણ બનાવવું હોય તો એ સમતોલિત સમીકરણમાં ડાબી બાજુ પ્રક્રિયકોનું કુલ દળ બરાબર નિપજનું દળ થવું જોઈએ. હજી આપણે એના પછીનું બીજું ઉદાહરણ એક સિમ્પલ જ જોઈએ કે એમાં એ જ રીતનું હાઇડ્રોજન છે, હાઇડ્રોજન સલ્ફર આરે પ્રક્રિયા કરે. હાઇડ્રોજન કેની આરે પ્રક્રિયા કરે? સલ્ફર આરે પ્રક્રિયા કરે અને નિપજ બનાવે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. શું નિપજ બનાવે? હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. તો પહેલા આ કેવું સમીકરણ થયું? શાબ્દિક. શાબ્દિક સમીકરણને આપણે માળખાકીય બનાવવું હોય તો હાઇડ્રોજનની સંજ્ઞા શું લખ્યું આપણે? H. સલ્ફરની સંજ્ઞા શું લખ્યું? S. હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર થાય H2S. હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? H2S. આગળ મેં કીધું એમ લેક્ચર આપણો જેવો પૂરો થાય એની પહેલાં તમને છે એ 30-35 છે આણ્વીય સૂત્ર આવીએ કે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ તો HCl થાય, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ તો H2S થાય. આ પહેલાં તૈયારી વ્યવસ્થિત લખી અને કરી લેવાની. જે આપણે જે આણ્વીય સૂત્ર છે એ ખાસ પાકા કરવાના રહી. હવે આ સમીકરણ થયું કેવું થયું? માળખાકીય. હવે આને સમતોલિત કરવું હોય તો ડાબી બાજુ જે તે તત્વના પરમાણુની સંખ્યા કેવી થવી જોઈએ? સમાન થવી જોઈએ. તો હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડમાં હાઇડ્રોજનના કેટલા છે? 2. તો જમણી બાજુ 2 આમે કરવા જ પડીએ. હાઇડ્રોજન સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે નહીં. એટલે હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ થયા? 2. સલ્ફરનો કેટલા પરમાણુ? 1. તો બેનું શું? હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ. સલ્ફાઇડની આગળ અથવા એના પરમાણુની કોઈ સંખ્યામાં આપણે ફેરફાર કરવો પડશે નહીં. અહીંયા આપણે ક્લોરિનના 2 કરવા પડ્યા હતા, કારણ આપણે આગળ 2 મૂકવા પડ્યા હતા. આગળ 2 મૂક્યા એટલે હાઇડ્રોજનના 2 ગણાયણા અને ક્લોરિનના 2 ગણાયણા. પણ હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? H2S. હાઇડ્રોજનના 2 હોય અને સલ્ફરનો કેટલો હોય? 1 હોય. એટલે હાઇડ્રોજનના 2 થઈ ગયા, સલ્ફરનો 1નો 1. આમ પહેલાં આપણે કેવું સમીકરણ? શાબ્દિક હોય, શાબ્દિક ઉપરથી માળખાકીય બનાવવાનું, માળખાકીય ઉપરથી કેવું બનાવવાનું? સમતોલ. હજી આપણે એક ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ જેમાં હાઇડ્રોજન છે, હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરે. હાઇડ્રોજન કેની હારે પ્રક્રિયા કરે? નાઇટ્રોજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને એમોનિયા વાયુ બનાવે. કયો વાયુ બનાવે? એમોનિયા. આ સમીકરણ થયું એ કેવું સમીકરણ થયું? શાબ્દિક. એ શાબ્દિક સમીકરણને આપણે પહેલાં કેવું બનાવ્યું? માળખાકીય બનાવ્યું. એટલે જે તે તત્વની સંજ્ઞાનો આપણે ઉપયોગ કર્યો. હાઇડ્રોજન એટલે H, નાઇટ્રોજન એટલે N. હવે તો કે એમોનિયાનું આણ્વીય સૂત્ર થાય NH3. એમોનિયાનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? NH3. આ ખાસ પાકા કરવાના મેં હમણાં કીધું એમ. હવે તો કે માળખાકીય સમીકરણ માત્ર આ માળખું સમજૂતી આપે કે H એટલે હાઇડ્રોજન, N એટલે નાઇટ્રોજન ને NH3 એટલે એમોનિયા. એટલે કે હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે તો શું બનાવી નાખે? એમોનિયા બનાવે. હવે તો કે સમીકરણ સમતોલિત કરવા માટે પહેલાં આપણે તો એ તો ખબર જ છે કે હાઇડ્રોજન ક્યારે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. એટલે જ્યાં પણ પ્રક્રિયક હોય કે નિપજ હોય, જ્યાં હાઇડ્રોજનનો ઉલ્લેખ થતો હોય ત્યાં શું લખી નાખવાનું? H2. હવે સમીકરણ સમતોલિત કરવા માટે આપણે એમ વિચારીએ તો નાઇટ્રોજનના કેટલા પરમાણુ? 1. એમોનિયામાં નાઇટ્રોજનના કેટલા? 1. પણ પ્રશ્ન ક્યાં રહે છે? હાઇડ્રોજનના આ બાજુ 2 છે ને આ બાજુ 3 છે. હવે આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે થાય ત્યારે 2 માંથી 3 પરમાણુ ક્યારેય શક્ય નથી. એટલે એવું હોય તો સામસામે ચોકડી ગુણાકારની યાદ રાખવાની રીત. કેમ કે 2 તેરી 6 સામસામે ગુણાકાર કરી નાખવાનો. હવે 2 તેરી 6 પરમાણુ કરવા પડી. કેમ કે મેં કીધું એમ હાઇડ્રોજનના 2 માંથી 3 ક્યારેય થશે નહીં. આપણે અહીંયા આગળ ગમે એટલા પૂર્વક મૂક્યું એટલે અહીંયા 2 હારે ગુણા છે. તો જે પૂર્વક મૂકી, દાખલા તરીકે આપણે વિચારીએ કે 1 મૂકી તો 2 એકા 2 થાય. દાખલા તરીકે 2 મૂકી તો 2 દુ 4 થાય. પણ અહીંયા વળી 4 કરવા માટે આગળ કોઈ એવો પૂર્વક મૂકી શકીએ નહીં જેથી એની હારે 3નો ગુણાકાર થાય તો 3 પરિણામ આવે. હવે તો કે આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ
તો 2 તેરી 6. 6 પરમાણુ કરવા માટે આપણે હાઇડ્રોજનની આગળ કેટલા મૂક્યું? 3. એટલે 3 દુ 6. એમોનિયા જે NH3 છે એની આગળ કેટલા મૂક્યું? તો હાઇડ્રોજનના 6 થાય તો કે 3 છે. 3 ને કેટલા વડે ગુણિત 6 થાય? તો કે 2 વડે. 3 દુ 6. હવે સમીકરણને જે આપણે માળખાકીયમાંથી સમતોલિત સમીકરણ તરફ લઈ જઈએ છીએ એમાં આપણે પહેલા કેના પરમાણુ ધ્યાનમાં રાખ્યા? હાઇડ્રોજનના. સૌપ્રથમ આપણે H2 કર્યું, આ H3 હતા, સામસામે ચોકડી ગુણાકાર કર્યો તો 2 તેરી 6 પરમાણુ કરવા માટે 2 છે એટલે આગળ કેટલા મૂક્યા? 3. એટલે 3 દુ 6. હજી આપણે નાઇટ્રોજનના પરમાણુ કોઈ ધ્યાનમાં લીધા નથી. અહીંયા 3 હતા તો આગળ કેટલા મૂક્યા? 2. એટલે 3 દુ 6 અહીંયા થઈ ગયા. એટલે હાઇડ્રોજનના ડાબી બાજુ 3 દુ 6, અહીંયા 2 તેરી 6. પ્રશ્ન કેનો રહ્યો? નાઇટ્રોજનનો. એમોનિયાની આગળ આપણે કેટલા મૂક્યા? 2 મૂક્યા. હવે એમોનિયાની આગળ આપણે 2 મૂક્યા એટલે નાઇટ્રોજનના કેટલા ગણા છે? 2. તો નાઇટ્રોજનના 2 કરવા માટે N એટલે કે નાઇટ્રોજનના આપણે ડાબી બાજુ કેટલા પરમાણુ દર્શાવ્યું? 2. આમ આ સમીકરણ કેવું થઈ ગયું? સમતોલિત થઈ ગયું. 3H2 પ્લસ N2 તો શું બન્યું? 2NH3. એટલે કે હાઇડ્રોજન નાઇટ્રોજન વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય તો કયો વાયુ બને? એમોનિયા વાયુ બને. પછી તો કે એના પછી હજી આપણે ઘણા બધા એવા ઉદાહરણ છે, જેમ કે સોડિયમ છે એ પાણી હારે પ્રક્રિયા કરે. સોડિયમ કેની હારે પ્રક્રિયા કરે? પાણી હારે. તો આપણે પહેલાં સમીકરણ આખું લખીએ તો પ્રક્રિયક કોણ થયું? સોડિયમ પ્લસ કોણ? પાણી. ઘણીવાર છે એ ગૌણ નિપજે મળે. ગૌણ નિપજ કઈ રીતે મળે એ આપણે જોઈએ. આમાં જ જોઈએ તો મુખ્ય એક જ નિપજ મળી, બીજી કોઈ નિપજ મળી નથી. હવે સોડિયમ પાણી હારે પ્રક્રિયા કરે તો એક મુખ્ય નિપજ છે એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે. શું બનાવે? સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મુખ્ય નિપજ. હવે તો કે આ કેવું સમીકરણ થયું? શાબ્દિક. હવે શાબ્દિક સમીકરણ એટલે એમાંથી માળખાકીય બનાવવા માટે આપણે સોડિયમની સંજ્ઞાનો શું ઉપયોગ કર્યું? Na. પાણી એટલે H2O. પડી ખબર? આ સોડિયમ એટલે Na, પાણી એટલે H2O. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર થાય NaOH. શું થાય? NaOH. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ થયું. હવે જો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, ઘણીવાર એવું બને કે આપણે આ રીતનું લખી નાખીએ, પણ સમીકરણ આપણું કેવું હોવું જોઈએ? સમતોલિત હોવું જોઈએ. આ સમીકરણ થયું ને એ આપણું માળખાકીય થયું. કેવું સમીકરણ થયું? માળખા. કઈ રીતે? તો કે ડાબી બાજુ એને એટલે સોડિયમના 1 પરમાણુ, જમણી બાજુ કેટલા? 1. ઓક્સિજનના આ બાજુ કેટલા? 1. તો કે આ બાજુ 1. હાઇડ્રોજનના આ બાજુ 2 પરમાણુ છે, આ બાજુ કેટલા છે? 1 જ છે. તો એક પરમાણુ છે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એ ફરજિયાત કેટલા કરવા પડશે? 2. તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, આગળ કેટલા મૂકવા પડે? 2. આગળ 2 મૂકો એટલે હાઇડ્રોજનના કેટલા થઈ જાય? 2 થઈ જાય. પણ પ્રશ્ન શું રહીએ કે જેવો આપણે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડને આગળ 2 મૂક્યું એટલે સોડિયમના 2 ગણા છે, ઓક્સિજનના 2 ગણા છે અને હાઇડ્રોજનના 2 ગણા. હાઇડ્રોજનના 2 ની તો આપણે જરૂરિયાત હતી જ, પણ સાથે સાથે ઓક્સિજનના કેટલા થઈ ગયા? 2 થઈ ગયા. હવે ઓક્સિજનના 2 કરવા માટે ફરજિયાત આપણે પાણીની આગળ કેટલા મૂકવા પડે? 2 મૂકવા પડે. હવે જો આખો સમજો ગૌણ નિપજ કઈ રીતે મળે. જો કે તમને એક્ઝામમાં આપે તો ગૌણ નિપજ અહીંયા આપેલી જ હોય. આ તો આપણે જનરલી એક રીતે વિચારીએ છીએ ગૌણ નિપજ મળે કઈ રીતે. પહેલાં આપણે હાવ સૌપ્રથમથી લઈ તો આપણે હજી આ વિચાર લઈએ, આપણે લગાડ્યા એ દૂર કરી તો સમીકરણ આવી રીતે પહેલાં છે ને એ નક્કી કરી લેવાનું. સોડિયમના 1 તો કે આ બાજુ 1, ઓક્સિજનના પાણીમાં 1 તો કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં કેટલા? 1. પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો? હાઇડ્રોજનના કેટલા છે? 2 છે. હવે આગળ આપણે લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી એમ હાઇડ્રોજનના કંઈ 2 કરવા માટે આપણે આ રીતે જ નહીં કરી શક્યું, એને OH2 એ રીતે કરી તો સમીકરણ ખોટું પડે, કેમ કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? NaOH. હવે તો કે હાઇડ્રોજનના 2 કરવા માટે આગળ કેટલા મૂક્યા? 2. હવે જેવા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની આગળ 2 મૂક્યા એટલે બધાને 2 અનુસાર છે. સોડિયમના 2 ગણા છે, ઓક્સિજનના 2 ગણા છે, હાઇડ્રોજનના 2 ગણા છે. હાઇડ્રોજનના 2 ની તો આપણે જરૂરિયાત હતી. આ ક્રમમાં લેતા જઈએ તો સોડિયમના કેટલા? 2. તો સોડિયમની આગળ આપણે ડાબી બાજુ કેટલા મૂક્યું? 2 મૂક્યું. ઓક્સિજનના કેટલા? 2. તો પાણીમાં એ જ રીતનું હકે આપણે H2O4 તા ના કરી શકીએ. પાણીનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય છે? H2O જ થાય છે, અથવા 2 ના કરી શકીએ. અહીં 2 તો ના કરી શકે એટલે ફરજિયાત અહીં આગળ કેટલા મૂકવા પડશે? 2. હવે જેવા પાણીની આગળ 2 મૂક્યા એટલે શું થયું? 2H2. હાઇડ્રોજનના કેટલા થઈ ગયા? 4. તો હાઇડ્રોજનના 4 કરવા માટે આપણે અહીં આગળ તો 2 મૂકી દીધા હતા. એનો અર્થ શું થયો? હજી
ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ મુક્ત થાય H2 એટલે ગૌણ નિપજમાં હજી એક નિપજ મળી છે. કઈ નિપજ મળી છે? ડાયહાઇડ્રોજન. કઈ નિપજ મળી છે? ડાયહાઇડ્રોજન. હવે સમીકરણ આપણે જોશું તો ડાબી બાજુ સોડિયમના 2, આ બાજુ 2, ડાબી બાજુ હાઇડ્રોજનના 2 દુ 4, તો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં 2 અને ડાયહાઇડ્રોજનમાં હાઇડ્રોજનના 2 એટલે 2 ને 2 4. 2H2O, O 2 અનુસરાય એટલે ઓક્સિજનના કેટલા? 2. સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડને આગળ 2 મૂક્યા એટલે કેટલા અનુસરાઈ ગયા? 2 અનુસરાઈ ગયા. આમ પહેલા આપણે કેવું સમીકરણ? શાબ્દિક, શાબ્દિક ઉપરથી માળખાકીય, માળખાકીય ઉપરથી છેલ્લે આપણે કેવું સમીકરણ મળ્યું? સમતોલ. આ જ રીતે છે એ હજી એક આપણે ઉદાહરણ જોઈ. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ. હવે એલ્યુમિનિયમ પહેલા આપણે શાબ્દિક સમીકરણ લખી નાખી. એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ બેરિયમ ક્લોરાઇડ. બેરિયમ ક્લોરાઇડ. એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ બેરિયમ ક્લોરાઇડ, તો નિપજ એક મળી છે બેરિયમ સલ્ફેટ. બેરિયમ સલ્ફેટ. અને બીજી નિપજ મળી છે એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ. બીજી નિપજ કઈ મળી છે? એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ. હવે ઘણી વાર એવું બને કે તમને આખી શાબ્દિક રજૂઆત આપે કે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ છે એ બેરિયમ ક્લોરાઇડ હારે સંયોજાય અને બેરિયમ સલ્ફેટ અને એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ નિપજ આપે છે અથવા બનાવે છે. તો આવી શાબ્દિક રજૂઆત ઉપરથી પહેલાં આપણે શાબ્દિક સમીકરણ બનાવવું હોય તો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ બેરિયમ ક્લોરાઇડ, તો બન્યું શું? બેરિયમ સલ્ફેટ અને એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ. આગળ મેં કીધું એમ પહેલાં તમારે શું કામ કરવાનું છે? જેવો વિડીયો લેક્ચર આપણે હવે શું કરીએ? વિડીયો લેક્ચર જેવો આવશે ને એની પહેલાં હું તમને ગ્રુપમાં આપણે એક ફોટો મોકલી દઈશ. એમાં જે આ 30-35 આણ્વીય સૂત્ર આવશે. એટલે સૌપ્રથમ આપણે એવું કામ કરવાનું છે કે સેટ નોટમાં લખી, વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે લખી અને આણ્વીય સૂત્ર પાકા કરવાના. જેમ કે જો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ છે ને તો એનું આણ્વીય સૂત્ર થાય Al2 કાઉન્સની અંદર SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને 3. આ એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટનું આણ્વીય સૂત્ર થાય. એમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકીએ નહીં. કદાચ આપણે જરૂરિયાત રહેશે તો આ એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ Al2 કાઉન્સમાં SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને 3 છે એની આગળ મૂકી શકીએ. આના આણ્વીય સૂત્રમાં કોઈ આપણે ફેરફાર કરી શકીએ નહીં. આમ એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ Al2 કાઉન્સની અંદર SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને 3. હવે તો કે બેરિયમ ક્લોરાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર થાય BaCl2. એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? BaCl2. આગળ જઈએ તો કે બેરિયમ સલ્ફેટ હોય એનું આણ્વીય સૂત્ર થાય BaSO4. જ્યાં SO4 એટલે આપણે આખો સમૂહ વિચાર લેવો સલ્ફેટ. જો SO4 આપણે ગણીને તો એક એકની ગણતરી કરીને તો SO4 એટલે સલ્ફરનો એક ગણા છે, ઓક્સિજનના કેટલા ગણા છે? 4. અથવા આખું સલ્ફેટ કહી તો સલ્ફેટ SO4 એટલે કેટલા પરમાણુ થાય? 1 થાય. આગળ જોઈએ તો એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ. એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર થાય AlCl3. જો અમુક બાબત છે, દાખલા તરીકે બેરિયમ ક્લોરાઇડ છે તો બેરિયમ છે એ Li2 કેટલામાં નંબરે આવે? ચોથા નંબરે આવે. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ? 2 તો છેલ્લી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એ 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય એટલે બેરિલિયમ છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? ગુમાવે. સામે ભેગું જોડાયેલું હોય કોણ? ક્લોરીન. હવે ક્લોરીન કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવે? ક્લોરીન એટલે કેટલામાં નંબરે આવે? 17માં નંબરે. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થઈ જાય? 2, 8, 7. હવે 7 હોય એટલે તે 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? મેળવે. બેરિલિયમ છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, ક્લોરીન 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. એટલે અહીંયા શું થયું? બેરિયમ 2 ગુમાવે, ક્લોરીન 1 જ મેળવે એટલે ક્લોરીનના કેટલા પરમાણુ થયા? 2. એ જ રીતે જો અહીંયા એ જ રીતનું થયું. અહીંયા આપણે આગળ જોયું તો SO4 હોય તો આવી રીતનું આવતું. તો SO4 સંયોજકતા એની -2 થતી હતી કેમ કે 2 ઇલેક્ટ્રોન શું કરતા હતા? મેળવતા હતા. બેરિયમ 2 ગુમાવે, એ સલ્ફેટ 2 મેળવી લે. અહીં એલ્યુમિનિયમ એટલે 13માં નંબરે આવે. હવે 13માં નંબરે આવે એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? એની 2, 8, 3 એટલે 3 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? એ ગુમાવે. સામે ક્લોરીન છે એ 1 જ ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે ક્લોરીનના કેટલા પરમાણુ લેવા પડીએ? 3. એટલે એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય? AlCl3.
આમ આ સમીકરણમાં આપણે કેવું સમીકરણ થયું તો કે શાબ્દિક ઉપરથી કેવું બનાવ્યું આપણે માળખાકીય, એટલે જે તે પ્રક્રિયક હોય કે નિપજ હોય એનો આપણે આણ્વીય સૂત્ર મૂક્યા અથવા સંજ્ઞાનો આપણે એનો ઉપયોગ કર્યો. હવે તો કે આ માળખાકીય સમીકરણ ઉપરથી આપણે કેવું સમીકરણ બનાવવાનું છે? સમતોલ. હવે સમતોલિત સમીકરણ બનાવવા માટે તો કે પહેલાં છે એ પરમાણુની ગણતરી કરી લેવાની. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમ આપણે વિચારીએ તો એલ્યુમિનિયમના આ બાજુ કેટલા? 2. Al2 છે એટલે કેટલા? 2. તો આ બાજુ કેટલા છે? 1 જ. SO4 આખો સલ્ફેટ ક્રિયાશીલ સમૂહ વિચારી, મેં કીધું એક એકનો આપણે વિચારીએ તો સલ્ફર 1 થાય, ઓક્સિજનના કેટલા થાય? 4 થાય. જો આ રીતે વિચારીએ તો કાઉન્સ કરીને પાછા 3 છે એટલે S એટલે સલ્ફરના 3 થાય, O એટલે 4 તેરી કેટલા થાય? 12 થાય. પણ આપણે અહીંયા અલગ અલગ નહીં વિચાર્યું, આખો સમૂહ જ વિચાર લો. SO4 એટલે શું? સલ્ફેટ. સલ્ફેટના કેટલા પરમાણુ? 3. હવે આ બાજુ જો તો SO4 એની આગળ કંઈ મૂકેલું નથી, કાઉન્સ કરીને ત્યાં કંઈ આવતું નથી, તો એનો અર્થ શું થયો? સલ્ફેટના કેટલા પરમાણુ કરવા પડીએ આપણે? 3. પછી આ રીતે વિચારીએ તો Ba એટલે બેરેલિયમ, આ બાજુ 1, આ બાજુ 1. અહીંયા પ્રશ્ન થાય છે ક્લોરિનના 2 છે, અહીંયા કેટલા છે? 3 છે. એટલે એનો અર્થ શું થયો? માળખાકીય સમીકરણમાં આપણે ઘણા બધા ફેરફાર કરવા પડશે. આમ જોઈએ ને તો બેરેલિયમના જ સમાન પરમાણુ છે, બાકી તમે જો એલ્યુમિનિયમના 2 જો તો અહીંયા કેટલા છે? 1 છે. સલ્ફેટના 3 છે તો અહીંયા સલ્ફેટના કેટલા છે? 1 છે. ક્લોરિનના કેટલા છે? 2 છે તો અહીંયા કેટલા છે? 3 છે. હવે તો કે સૌથી વધુ પરમાણુ ધરાવતો હોય એવાની આપણે પસંદગી કરવાની. દાખલા તરીકે એલ્યુમિનિયમ, પછી ડાબી બાજુ હોય જમણી બાજુ હોય. એલ્યુમિનિયમના વધુમાં વધુ કેટલા છે? તો કે 2. સલ્ફેટના વધુમાં વધુ કેટલા છે? તો કે 3. ક્લોરિનના વધુમાં વધુ કેટલા છે? તો કે 3. એટલે એનો અર્થ શું થયો? સલ્ફેટના 3 અને ક્લોરિનના કેટલા છે? 3 છે. વધારે હોય એની જ પસંદગી કરવાની. તો દાખલા તરીકે આપણે વિચારીએ કે સલ્ફેટની આપણે પસંદગી કરી, તો હવે આવા સમીકરણ હોય એ ભલે કદાચ આપણે 4-5 સ્ટેપમાં થાય તો પણ હાલે. છેલ્લે આપણે કેવું મળવું જોઈએ? સમતોલિત સમીકરણ મળવું જોઈએ. તો હવે આપણે કેની પસંદગી કરી છે? સલ્ફેટ. સલ્ફેટ એટલે SO4. આ જ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. બીજા કોઈ તત્વના પરમાણુની આપણે સંખ્યા અત્યાર પૂરતી ધ્યાનમાં લેવાની નથી. હવે અહીં પ્રશ્ન શું થાય છે? Al2 કાઉન્સની અંદર SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને કેટલા? 3. એટલે કાઉન્સ પૂરો કરીને 3 છે એટલે સલ્ફેટના કેટલા થાય? 3. હવે જમણી બાજુ જાઓ તો બેરિયમ સલ્ફેટ. બેરિયમ સલ્ફેટનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય છે? BaSO4. બેરેલિયમ છે એ 2 ગુમાવે, સલ્ફેટ 2 મેળવે એટલે BaSO4. હવે સલ્ફેટના આ 3 પરમાણુ કરવા માટે આપણી પાસે આગળ 3 મૂકવા સિવાય કોઈ ઉપાય નથી, કેમ કે જો ત્યાં આપણે 3 દર્શાવીશું તો પાછું એનું આણ્વીય સૂત્ર ખોટું રહેશે. એટલે આપણે શું સુધારો કર્યું તો કે સમીકરણ એ જ રીતનું આપણે લખ્યું Al2 કાઉન્સની અંદર SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને 3 પ્લસ બીજાના આણ્વીય સૂત્રમાં આપણે કોઈ ફેરફાર અત્યારે કરશું નહીં. બેરેલિયમ ક્લોરાઇડ એટલે BaCl2 પ્રક્રિયાના અંતે બને શું તો કે બેરિયમ સલ્ફેટ. એક નિપજ શું મળે? બેરિયમ સલ્ફેટ BaSO4. એમાં સલ્ફેટના 3 પરમાણુ કરવા માટે આપણે આગળ કેટલા મૂક્યા? 3. AlCl3 આપણે પાછું એમને જ રાખ્યું, એમાં આપણે અત્યારે કોઈ સુધારા વધારા કરશું નહીં. આમ પહેલા સ્ટેપમાં આપણે સલ્ફેટના પરમાણુ છે એ ડાબી જમણી બાજુ કેવા થઈ ગયા? સમતોલિત થઈ ગયા. એ કદાચ સમતોલિત કરવામાં બીજામાંય કોઈ ફેરફાર થયેલો હોય, જેમ કે બેરેલિયમ સલ્ફેટ છે ને આગળ 3 મૂક્યા એટલે બેરેલિયમને કેટલા ગણાઈ ગયા? 3 ગણાય. તો અહીંયા આપણે કેટલા મૂકવા પડીએ? 3 મૂકવા પડીએ. એટલે વળી પાછું એક સ્ટેપ આગળ વધવાનું વધે, ભલે કદાચ 4-5 સ્ટેપ થાય, બીજા કોઈમાં આપણે ફેરફાર કર્યું નહીં. જે આપણે જ્યાંથી સુધારો વધારો થાય ને ત્યાંથી આગળ હાલતું જ લેવાનું. સલ્ફેટના 3 કરવા માટે આપણે આગળ કેટલા મૂક્યા? બેરિયમ સલ્ફેટને આગળ 3. તો બેરેલિયમને કેટલા ગણાઈ ગયા? 3. તો 3 કરવા માટે આપણે અહીંયા આગળ પાછો 3 મૂકી દેવું. તો એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ એટલે Al2 કાઉન્સમાં SO4 કાઉન્સ પૂરો કરીને 3. બેરેલિયમના 3 કરવા માટે જે આ BaCl2 છે એની આગળ આપણે કેટલા મૂક્યું? 3 કરવા માટે. બીજા આપણે કોઈ સુધારા વધારા કરશું નહીં. તો 3 એ ઓલું આગળનું બેઠે બેઠું મૂકતું જ જવાનું. 3 BaSO4 પ્લસ AlCl3 ના 3. આમ જોઈએ તો અત્યાર સુધીના 2 સ્ટેપમાં સલ્ફેટના આ બાજુ 3, આ બાજુ કેટલા? 3. બેરેલિયમના આ બાજુ કેટલા? 3. તો કે આ બાજુ કેટલા? 3. હવે પ્રશ્ન ક્યાં રહ્યો? એલ્યુમિનિયમ અને ક્લોરિનના. જો
ક્લોરીનના પરમાણુ આપણે ડાબી બાજુ વિચારીએ તો BaCl2 બેરિલિયમ ક્લોરાઇડની આગળ આપણે 3 મૂક્યા એટલે બેરિલિયમના 3 ગણા છે, ક્લોરીનના 3 દો 6 ગણા. એલ્યુમિનિયમના વિચારીએ તો આ બાજુ કેટલા 2. આ બાજુ વિચારીએ તો AlCl3 એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડમાં એલ્યુમિનિયમના કેટલા થાય 1 થાય, ક્લોરીનના કેટલા થાય 3 થાય. પછી આમાંથી આપણે કોઈ પણ પસંદગી કરી શકીએ. એલ્યુમિનિયમના 2 અને ક્લોરીનના કેટલા કરવાના છે 6. તો આ જ બાજુ સુધારો વધારો કરવો પડીએ, એમાં એલ્યુમિનિયમના 2 કરવા પડીએ, ક્લોરીનના કેટલા કરવા પડીએ 6. તો સિમ્પલ જ છે, આપણે આગળ 2 મૂકી દેવું એટલે એલ્યુમિનિયમના કેટલા થઈ જાય 2, ક્લોરીનના કેટલા થઈ જાય 2 તેરી 6 થઈ જાય. બાકીના સમીકરણ આપણે એમને જ લઈ જાઉં તો છેલ્લે જે સમીકરણ સમતોલિત મળે એ શું થાય Al2 કૌંસમાં SO4 કૌંસ પૂરો કરીને 3 એટલે કે એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ પ્લસ બેરિયમ ક્લોરાઇડ એટલે 3BaCl2 ના Cl2 પ્રક્રિયાના અંતે બેરિયમ સલ્ફેટના 3 પરમાણુ 3BaSO4 પ્લસ શું થાય એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડની આગળ આપણે કેટલા મૂક્યું 2 AlCl3. હવે આ સમીકરણ આપણું મળ્યું એ કેવું મળ્યું સમતોલિત મળ્યું. કારણ તો કે એલ્યુમિનિયમના બાજુ એક એકની ગણતરી કરી લેવાની. એલ્યુમિનિયમના બાજુ કેટલા પરમાણુ 2, તો આ બાજુ એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડની આગળ 2 મૂક્યા એટલે એલ્યુમિનિયમના કેટલા ગણાઈ ગયા 2. એથી આગળ જઈએ તો SO4 એટલે કે સલ્ફેટના કેટલા પરમાણુ કૌંસ પૂરો કરીને છે 3 એટલે 3 પરમાણુ. તો જમણી બાજુ જાઓ તો બેરિલિયમ સલ્ફેટ છે BaSO4 એની આગળ કેટલા છે 3, આગળ 3 છે એટલે બેયને અનુસર આ બેરિલિયમના 3 થાય ને આ સલ્ફેટના કેટલા થાય 3. આમ ડાબી બાજુ સલ્ફેટના 3, જમણી બાજુ કેટલા 3. આગળ જઈએ તો બેરિલિયમ ક્લોરાઇડની આગળ આપણે 3 મૂક્યા એટલે બેરિલિયમના કેટલા પરમાણુ થાય 3. તો અહીંયા બેરિલિયમ સલ્ફેટની આગળ 3 મૂક્યા એટલે બેરિલિયમના કેટલા પરમાણુ થાય 3. આમ ડાબી જમણી બાજુ બેરિલિયમના કેટલા પરમાણુ થઈ ગયા 3 પરમાણુ. એથી આગળ વધીએ તો Cl2 એટલે કે ક્લોરીનના Cl2 અને આગળ 3 મૂકો 3 બધેના અનુસાર એટલે બેરિલિયમના 3 ગણા છે, ક્લોરીનના 3 દો 6 ગણા છે. અહીંયા ક્લોરીનના Cl3 આગળ 2 છે એટલે 3 દો અહીંયા કેટલા થઈ જાય 6 થઈ જાય. એલ્યુમિનિયમનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. Al2 એલ્યુમિનિયમના ડાબી બાજુ 2 છે તો જમણી બાજુ AlCl3 એના કેટલા પરમાણુ આગળ 2 મૂક્યા એટલે એલ્યુમિનિયમના કેટલા ગણા છે 2 ગણા. પણ આગળ મેં કીધું જે આપણી પાસે જે ટૂંકમાં કહીએ તો 30-35 આણ્વીય સૂત્ર થાય, જે સંયોજનોના સૂત્ર થાય એ ખાસ યાદ રાખવાનું. દાખલા તરીકે આમાં જો આપણે જોઈએ તો હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ આપણે એક આવ્યું, હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ આવ્યું, પછી એમોનિયા આવ્યું, સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ આવ્યું, પછી આમાં આ બધા લાગુ પડી શકે. એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ છે, બેરિયમ ક્લોરાઇડ છે, બેરિયમ સલ્ફેટ છે, એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ છે. પછી આપણે એ ખબર હોવી જોઈએ કે બેરિયમ સલ્ફેટ છે તો એનું આણ્વીય સૂત્ર શું થાય BaSO4, એલ્યુમિનિયમ ક્લોરાઇડ હોય તો AlCl3. જે તત્વ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન આગળ આપણે અભ્યાસ કર્યો એમ જેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે ને એટલા સામે મેળવવા જોઈએ. એના આધારે જે તે સંયોજનનું સૂત્ર નક્કી થાય. આમ આજે આપણે જે આ 4-5 ઉદાહરણ દ્વારા પ્રેક્ટિસ કરી કે કઈ રીતે શાબ્દિક સમીકરણને માળખાકીય બનાવવાનું અને માળખાકીયને સમતોલિત બનાવવાનું. હવે પછી આપણે તો કે ઘણી બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થઈ. આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના આપણે જુદા જુદા પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કર્યો. આમાં જોઈ તો અહીંયા તમે જોવો તો 2 પ્રક્રિયકો જોડાણા, એક નવી નિપજ બની. આમાંય 2 પ્રક્રિયકો જોડાણા, એક નવી નિપજ બની. આમાંય 2 પ્રક્રિયકો જોડાઈને એક નિપજ બની. આ 3 ઉદાહરણનો આપણે અર્થ જોવો તો આપણે એમ કહી શકીએ કે 2 કે તેથી વધારે પ્રક્રિયકો જોડાય અને કંઈક નવું સંયોજન બને છે. આ પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ કહેવાય. કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય સંયોગીકરણ. પછી બીજો પ્રકાર આપણે વિઘટન આવીએ. વિઘટન એટલે છૂટું પડવું. તો એ સંયોગીકરણ કરતાં કેવી પ્રક્રિયા થાય ઉલટ, જેનો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કર્યો. પણ સૌપ્રથમ પહેલાં આ વિડીયો આવે એની પહેલાં છે એ તમને 30-35 આણ્વીય સૂત્ર લખેલા હશે, એની પાછી ઝૂમમાં ટેસ્ટ હશે. એટલે એ ખાસ તૈયારી કરવાની. સેટ નોટમાં વ્યવસ્થિત સંયોજનનું નામ અને એનું સામું આણ્વીય સૂત્ર લખી નાખવાનું. વધારે ચર્ચા છે એ આપણે પછીના લેક્ચરમાં કરશું.